हेलो एवरीवन, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 10માં વિષય વિજ્ઞાનમાં ચેપ્ટર નંબર 2નું રિવિઝન અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન જોવાના છે। આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ 6 ગુણનું છે, પરંતુ તમને 10 માર્ક્સનું એમાંથી પૂછાશે, જે ઓપ્શન સાથે તમારે 6 માર્ક્સમાં લખવાનું થશે। હવે આમાંથી ક્વેશ્ચન કઈ રીતે આવશે તો 2 ગુણનો એક પ્રશ્ન આવશે અને 4 ગુણમાં ઓપ્શન સાથે 2 ક્વેશ્ચન આવશે। परंतु एवं जरूरी नहीं कि तमने आ रीते ज पूछे। आम तो जनरली आ रीते ज पूछाय छे आ चेप्टर मांथी, परंतु जो एमने एक एक गुणना 2 प्रश्न करीने 2 गुण करवा होय तो पण ए करी सके। तो चालो जोईए आ चेप्टरनुं रिविजन। तो रिविजन में सौथी पहला तो हूँ इम्पोर्टंट क्वेश्चननी जो बात करूँ तो सौथी पहला तो एसिड अने बेઝના जे रासायनिक गुणधर्म आपेला छे एमां एसिडनी प्रक्रिया धातु साथे, एसिडनी प्रक्रिया बेઝ साथे, एसिडनी प्रक्रिया धातुना कार्बोनेट साथे, एसिडनी प्रक्रिया धातुना हाइड्रोजन कार्बोनेट साथे, आ बधी ज रिएक्शन 2 मार्क में पूछावा माटे इम्पोर्टंट है। ए सिवाय धातुनी जे एसिड साथेनी प्रक्रिया थाय छे ते प्रक्रिया दरमियान हाइड्रोजन वायु उत्पन्न थाय छे। तो ये हाइड्रोजन वायु कई रीते उत्पन्न थाय छे प्रयोगशाळामां ए आकृति सह वर्णन करो एवुं तमने 4 गुणमां पूछाय छे। ए सिवाय धातुनी जे कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया है तेमां कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न थाय छे, क्षार बने छे अने पानी बने छे, ए पण तमने 4 गुणमां पूछावा माटेनो इम्पोर्टंट क्वेश्चन है। तो हवे आपणे दरेक क्वेश्चन ने जोईए डिटेलमां। तो तमे सौथी पहेला एसिडनी धातु साथेनी प्रक्रिया आ तमने हेडिंग आपेलू ज छे बुक में, अने तमने एक्जाम में 4 मार्क में आ रीते पूछाशे कि प्रयोगशाळामां 4 गुण माटे पूछाय छे आ प्रश्न। प्रयोगशाळामां डाइहाइड्रोजन वायुनी बनावट आकृति सह समझाओ। तो तमारे एनी अंदर आकृति दौरवानी होय छे, एनी जे मेथड छे, रीत आपेली छे ते लखवानी होय छे, अने मेन एना जे रासायनिक समीकरण छे ते लखवाना होय छे। हवे हूँ तमने मेन जेनुं रासायनिक समीकरण छे ते समजावी दऊं छुं। आम तो मैं आखा चेप्टरना विडियोज एक्सप्लेन करीने बनावेला छे, जेनुं लिस्ट तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मळी जशे, तो ए तमारे जोई लेवुं। तो चालो सौथी पहला जोईए डाइहाइड्रोजन नी बनावटनी रीत। तो एना माटे झींक धातु लेवानी होय छे, एमां सल्फ्यूरिक एसिड। हवे अहींया 3 एसिड प्रबर छे जे तमारे याद राखवाना छे। एक छे सल्फ्यूरिक एसिड, बीजू नाइट्रिक एसिड अने त्रीजू छे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आ 3 प्रबर एसिड छे। तो तमे सल्फ्यूरिक एसिडनी पण धातु साथे प्रक्रिया करावी शको, अथवा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिडनी पण तमे धातु साथे प्रक्रिया करावी शको। तो झींकनी सल्फ्यूरिक एसिड साथे जो प्रक्रिया थशे तो एसिड मांथी हाइड्रोजन मुक्त थशे, एटले H2 छूटा पड़शे अने झींक साथे SO4 जोड़ाईने ZnSO4 बनशे। अथवा तो तमे HCl साथे प्रक्रिया करावी शको, तो Zn प्लस HCl, तो अहींया पण H2 छूटा पड़शे, झींकनी Cl साथे प्रक्रिया थशे तो ZnCl2, क्लोरीन अने H 2 वखत होवाथी HCl नी आगळ हूँ 2 लखीश। तो आ बात करी प्रयोगशाळामां हाइड्रोजन वायुनी बनावट 4 गुणनो प्रश्न। तमे एनी आकृति पण जोई शको छो, अने जे मैं तमने समीकरण समजाव्या एनुं कॉमन एक समीकरण अहींया लखेलुं छे, एसिड प्लस धातु गिव्स क्षार प्लस हाइड्रोजन वायु, जेना समीकरण मैं तमने लखीने बताव्या, जे अहींया बुकमां नथी आप्या। ए सिवाय 2 गुणमां पूछावा माटेनो बीजो एक मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन छे, ज्ञानेन्द्रिय सूचक एटले शुं। एना जो एक्जाम्पल आपेला है वेनिला, डूंगरी, लविंग ज्ञानेन्द्रिय सूचक तरीके वपराय छे। आ एना एक्जाम्पल है, अने अहींया उपर एनी डेफिनेशन आपेली है कि एसिडिक के बेઝિક माध्यम में केटलाक पदार्थनी वास बदलाय छे, जेने ज्ञानेन्द्रिय सूचक कहेवामां आवे छे। तो तमने 2 मार्क में पूछाय एवो सवाल है, ज्ञानेन्द्रिय सूचक एटले शुं, तेना उदाहरण आपो।
તો આપણે 2 ક્વેશ્ચન જોયા, એક 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન, બીજો 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન. એ સિવાય એસિડની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા, એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. હવે એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા માટેનો પાછો 2 માર્કનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા એટલે શું? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. આ બધી વસ્તુ તમે નોટ પેન લઈને બેસજો અને નોટ ડાઉન કરતા જજો દરેક ક્વેશ્ચનને, કે 2 માર્કમાં પૂછાવા માટે કયો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અને 4 માર્કમાં પૂછાવા માટે કયો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. તો તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાશે? કે એસિડ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે અથવા તો બેઝ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે, ક્ષાર અને પાણી ઉત્પન્ન કરે, તે પ્રક્રિયાને આપણે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. તો આ 1 માર્કની એની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. હવે એનું ઉદાહરણ, તો એના માટે તમને બેઝના એક્ઝામ્પલ ખબર હોવી જોઈએ. હમણાં મેં તમને એસિડના એક્ઝામ્પલ કીધા, HCl, H2SO4, HNO3. તો એ રીતે બેઝના એક્ઝામ્પલ છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આ 2 પ્રબર બેઝ છે. એ સિવાય એમોનિયા, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એવા ઘણા બધા બેઝ, પણ તમે 2-3 એક્ઝામ્પલ યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. તો ચલો તટસ્થીકરણનું એક એક્ઝામ્પલ સમજાવી દઉં. દાખલા તરીકે HClની પ્રક્રિયા હું કરાવું NaOH સાથે. તો આ છે એસિડ અને આ છે બેઝ. તો પ્રક્રિયા થઈને એસિડમાંથી H+ મુક્ત થશે, બેઝમાંથી OH- મુક્ત થશે અને બનાવશે પાણી એટલે કે H2O. એ સિવાય અહીંયાથી Cl- અને અહીંયાથી Na+ જોડાઈને બનાવશે NaCl. તો આ થઈ ગયું ક્ષાર અને આ પાણી. મતલબ એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી ઉત્પન્ન થાય તેને તટસ્થીકરણ. 2 માર્કનો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે આ, અને કરવાનું ભૂલતા ના. ચલો એના પછી આગળ જોઈએ. તો એની તમને અહીંયા આકૃતિ પણ આપેલી છે, પણ જનરલી આ જે ક્વેશ્ચન છે તે પ્રયોગના રૂપમાં નથી પૂછાતો, પરંતુ 2 ગુણના મેં હમણાં તમને જે ક્વેશ્ચન કહ્યો એ પ્રમાણે પૂછાય છે. ચાલો એના પછી 4 માર્કમાં પૂછાય એવો બીજો ક્વેશ્ચન, ધાતુના કાર્બોનેટ કે ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા. આ પણ તમને 4 ગુણમાં પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન છે. તો અત્યાર સુધી આપણે 4 ગુણમાં પૂછાય એવા 2 ક્વેશ્ચન જોયા. પ્રયોગશાળામાં હાઇડ્રોજન વાયુની બનાવટ અને પ્રયોગશાળામાં એસિડની ધાતુના કાર્બોનેટ અને ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ સાથેની પ્રક્રિયા આકૃતિ સહ વર્ણવો. એ સિવાય 2 ગુણમાં જોયું તટસ્થીકરણ અને જ્ઞાનેન્દ્રિય સૂચક. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ. હું અહીંયા તમને આના સમીકરણ કઈ રીતે બને છે તે એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. તો પહેલાં તો ધાતુના કાર્બોનેટ તરીકે દાખલા તરીકે સોડિયમ કાર્બોનેટ લઉં તો કાર્બોનેટની સંયોજકતા 2 છે, સોડિયમની સંયોજકતા માત્ર 1 છે. આથી સોડિયમ 2 વખત લખીશું એટલે સૂત્ર બનશે Na2CO3. એની પ્રક્રિયા દાખલા તરીકે એસિડમાં હું લઈ લઉં છું HCl. હવે જ્યારે પણ CO3 હશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત થશે. એ સિવાય H અને O જોડાઈને બનાવશે H2O અને એ સિવાય સોડિયમ ક્લોરીન જોડાઈને બનાવશે NaCl. સમીકરણને જો બેલેન્સ કરું તો Na 2 વખત છે, આથી મારે અહીંયા 2 લખવા પડે. Cl પણ 2 વખત થશે તો આગળ 2 લખીશ. તો H 2 વખત, H અહીંયા 2 વખત છે, કાર્બન 1 વખત, કાર્બન 1 વખત, O 3 વખત, O 2 ને 1 3 વખત. તો આ રીતે સમીકરણ બનશે એનું. તમે જે પણ ક્વેશ્ચન લખશો એની અંદર આકૃતિ અને સમીકરણનું ઇમ્પોર્ટન્સ સૌથી વધારે હશે. એ ઓછું લખીને તમારે વધારે માર્ક લેવાનો છે. જ્યારે તમે પ્રયોગનું જે મેથડ લખશો એમાં લખાણ વધારે હશે, જ્યારે એનો માર્ક માત્ર 1 જ હશે. આથી સમીકરણ પર વધારે ભાર આપજો. ચાલો એના પછી જોઈએ સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા. તો સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એસિડ તરીકે લઉં છું HCl. તો આ પ્રક્રિયામાં પણ NaCl વત્તા CO2 વત્તા H2O આ રીતે નિપજ મળશે. તો આ વાત થઈ એસિડની ધાતુના કાર્બોનેટ અને ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ સાથેની પ્રક્રિયા. ચલો એના પછી આગળ જોઈએ તો 2 ગુણની અંદર તમને આ એક પૂછાય એવો સવાલ છે કે ધાતુના કાર્બોનેટમાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની વાત કરીએ આપણે તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના વિવિધ અપર રૂપ
અને એનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ થાય છે તે સમજાવો. એવું તમને 2 માર્કમાં પૂછાય એવું છે. એ સિવાય પાછો બીજો 2 માર્કમાં પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન, ધાત્વિક ઓક્સાઇડ કોને કહે છે અથવા તો ધાત્વિક ઓક્સાઇડ કઈ રીતે બને છે, અથવા અધાત્વિક ઓક્સાઇડ કઈ રીતે બને છે, અથવા તો એસિડિક ઓક્સાઇડ એટલે શું, એસિડિક ઓક્સાઇડ એટલે શું, બેઝિક ઓક્સાઇડ એટલે શું, ઉદાહરણ આપો. તો આ પણ તમને 2 માર્કમાં પૂછવા માટેના ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એસિડિક ઓક્સાઇડ એટલે શું અને બેઝિક ઓક્સાઇડ એટલે શું. એના પછી આગળ જોઈએ તો ડાયરેક્ટ પીએચ વાળો જે ટોપિક છે, અહીંયા એસિડ અથવા બેઝ દ્રાવણો કેટલા પ્રબળ છે એ તમને જે પીએચ વાળો ટોપિક આપેલો છે એ પીએચ વાળો ટોપિક 4 ગુણમાં પૂછાવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે. અને એ કઈ રીતે તમને પૂછાશે, ટૂંક નોંધ લખો પીએચ માપક્રમ. પીએચ માપક્રમ પર ટૂંક નોંધ લખવાની પૂછાય, અથવા તો રોજિંદા જીવનમાં પીએચનું મહત્વ સમજાવો. તો તમારી પરીક્ષામાં આ 4 ગુણમાં પૂછાવા માટેના ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. હવે આજે રોજિંદા જીવનમાં પીએચનું મહત્વ સમજાવવો વાળો ટોપિક છે. એમાં 4 અલગ અલગ ટોપિક છે. દાંતના ક્ષયનમાં, જમીનના બંધારણમાં, સજીવ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવામાં પીએચનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે. એવા અલગ અલગ ટોપિક છે. એમાંથી કોઈ પણ 2 ટોપિક પર ટૂંક નોંધ લખવાનું તમને 4 માર્કમાં પૂછાય. એના પછી જે લાસ્ટ ટોપિક છે, ચેપ્ટરનું નામ છે એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર. તો આપણે એસિડની વાત કરી. બેઝવાળા ટોપિકમાંથી તો જનરલી તમને બેઝની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા કે બેઝની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયામાંથી સમીકરણ જ પૂછાય છે. એના વિશે ડિટેલમાં વધારે આપેલું નથી. હવે લાસ્ટ જે ટોપિક છે ક્ષાર. ક્ષાર માટે તમને બુકમાં લાસ્ટમાં અલગ અલગ પ્રકારના ક્ષારની બનાવટ આપેલી છે. તો એ દરેક ક્ષારની બનાવટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જુઓ, એમાં સૌથી પહેલાં તો આ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એના પછી સોડિયમ કાર્બોનેટ આપેલું છે, સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ આપેલું છે અને પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ આપેલું. તો આ 4 ટૂંક નોંધ 4 માર્કમાં પૂછાવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કઈ રીતે તમને પૂછાઈ શકે પરીક્ષામાં, તો એના માટેની જે પદ્ધતિ છે જેને ક્લોર આલ્કલી પદ્ધતિ પણ કહેવાય છે. તો તમને 4 માર્કમાં એવું પણ પૂછે કે ક્લોર આલ્કલી પદ્ધતિ આકૃતિ સહ તથા સમીકરણ સહ વર્ણવો. અને એ પ્રક્રિયામાં જે પણ નિપજ બને છે એ નિપજના ઉપયોગો અહીંયા તમને આપેલા છે, જેનું તમારે લિસ્ટ બનાવીને લખવાનું છે. તો એ પણ તમને 4 માર્કમાં પૂછાવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી સોડિયમ કાર્બોનેટ જે છે, વિરંજન પાવડર, વિરંજન પાવડર પણ કહી દે તમને, અથવા તો એનું જે સૂત્ર છે તે પણ આપી દે. એ સિવાય બ્લીચિંગ પાવડર પણ કહેવાય છે ને, તો બ્લીચિંગ પાવડરની બનાવટ પર ટૂંક નોંધ લખો, એવું પણ પૂછી શકે. એના પછી જે ક્ષાર છે તે છે બેકિંગ સોડા. બેકિંગ સોડાના રૂપે પણ પૂછાઈ શકે, સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટના રૂપે પણ પૂછાઈ શકે, ખાવાના સોડાના રૂપે પણ પૂછાઈ શકે, અથવા સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની બનાવટ અને ઉપયોગો જણાવો. આ રીતે પણ તમને 4 રીતે આ સવાલ પૂછાઈ શકે તેવો છે, અને એ પણ 4 ગુણમાં. મતલબ આ ચેપ્ટરમાંથી 4 ગુણના ક્વેશ્ચનનું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેના કારણે આ ચેપ્ટર તમારે ખાસ તૈયાર કરવું. એના પછી છે ધોવાનો સોડા, એટલે કે વોશિંગ સોડા. તો વોશિંગ સોડાની બનાવટ જણાવો, તેના ગુણધર્મ લખો અને તેના ઉપયોગો લખો. એ પણ 4 ગુણનો પ્રશ્ન છે. અને લાસ્ટમાં છે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ.
તો આ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસની બનાવટનું સમીકરણ આપેલું છે, અહીંયા એના ઉપયોગો આપેલા છે, તો એ પણ તમને 4 ગુણમાં પૂછાય એવો સવાલ છે. અને એ સિવાય એસિડ અને બેઝની જે પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આપેલી છે એ સમીકરણ તો બધા તૈયાર કરવાના જ છે. અને આ ચેપ્ટરને જો તમારે આખું સમજવું હોય તો એના વિડીયો બનાવેલા છે અને એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને મળી જશે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ચેપ્ટર નંબર 3 ધાતુ અને અધાતુનું રિવિઝન તથા એમાંથી પૂછાવા માટેના ઇમ્પોર્ટન્ટ